कि 10 मिनट को प्रभु ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। लेकिन ਅਸੀਂ बहुत खुश नसीब इंसान हाँ कि ਅਸੀਂ सारे जने मिल के आज प्रभु के नाम की घोषणा तारीफ कर सके गीता राय भजना राय और परमेश्वर के वचन राय ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ मन पाਉਂਦਾ होएगा चढ़ा सके। सो पास्टर सलीम जी ने पवित्र आत्मा के गाना गाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा के गाना गाया और मेरी भी इच्छा थी कि किसी दिन जरूर पवित्र आत्मा ने बोलना है और खुदा ने आज इस विषय पर बोलने का फजल बख्शा। तो आओ फिर आप वचन वाल चलिए। और मेरे तो जो कुछ भी आज हो रहा इस दुनिया के अंदर वो तीन शक्तियां द्वारा हो रहा और वो है बाप बेटा और रूह कुदस, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। इन्होंने ट्रिनिटी भी कहते हैं और पवित्र आत्मा तो बिना असी जीरो हाँ, क्योंकि खुदा ने पाक कलाम से लिखा कि जिस कलीसिया के अंदर अमीन और तमीन वाला आत्मा नहीं, सपना और दर्शन नहीं, वो कलीसिया होता है। और अमीन और तमीन का मतलब है सपना और दर्शन, ये एक पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। जिस तरह डैनियल के कोल यूसुफ के कोल गिफ्ट सेगा कि वो सपने के भेद पहुंचा और डैनियल को भी यही गिफ्ट सेगा कि उन्हें वो सपने का जो उपलब्ध लगा जो आया था वो भेद हो गया। और यूसुफ ने जो फिरौन बादशाह को सपना आया था सत गावा था और सत सटिया था, वो यूसुफ ने बोलिया था सच्चे देवत्या का आत्मा डैनियल के अंदर और यूसुफ के अंदर से। और मेरे तो मैं दसना चाहना कि शुरुआत तो ही पवित्र आत्मा इस धरती के उत्ते मंडरा रहा से। जो आप उत्पत्ति एक बात 2 पढ़ते हैं तो उत्ते लिखा कि धरती बेडोल सुनसान सी और खुदा का आत्मा धरती के उत्ते मंडरा रहा था। और पहलो जो खुदा का आत्मा आ वो गिने चुने आदमियों के उत्ते आता सी, नबियों के उत्ते आता सी और अपना काम करके वो चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना महान बलिदान देके इस दुनिया को अपने काम को संपूर्ण करके चला गया। वो कहता कि मैं तुहानू कदे भी अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहानू एक वो सहायक दूंगा जो तुहानू होने वाली पहलों गल्लां दसेगा। आओ फिर अज आप इस वचन वाल पवित्र आत्मा के वचन वाल चलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तो बिना असी जीरो हाँ। और जो असी तौबा कर लें बपतिस्मा लै लें और उस तो बाद अगला स्टैप है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का दान जोड़ा कि मिलना है सारे विश्वासियों लिए बहुत जरूरी है। सो आओ फिर आप इस पवित्र आत्मा के सबजैक्ट के उत्ते बोलेंगे। और मैं माफ़ी चाहना क्योंकि खुदा के पाक कलाम से लिखा कि पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी कुछ ना बोलो, क्योंकि जो इंसान पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता उन्होंने कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। सो मैं इसका भी माफ़ी चाहना, मैं खुदा को विशेष चाहना कि जो कुछ भी बोलिए वो परमेश्वर को मन पाता बलिदान हो और साढ़े मूँह के कोई यहो जहा शब्द ना निकले या तर्जमा यहो जहा ना हो जाए कि जोड़ा कि उसकी सजा सानू मिले। सो मैं इतने बेटा यही दुआ करता कि प्रभु अज वचन बोलना है और रूह सच्चाई ना बोलने का फजल बख्शो और जो भी यदि तर्जमा है, जो यदि व्याख्या है, बहुत सच्चे सच्चे ढंग से कर सकें। अभी पहले वचन देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 42 बाब की 1 है। पवित्र आत्मा के बहुत ज़्यादा वचन है और जो आप जरूर भी पढ़ते 55 जो भी सारा पवित्र आत्मा के उत्ते ही है और बहुत रेफरेंस सानू मिलते हैं जिस तरह के देखो मेरा दास जिन्हों मैं संभालदा हां, देखो मेरा दास जिन्हों मैं संभालदा हां, मेरा चुनवा जिस तो मेरा जी प्रसन्न है, मेरा चुनिया होया दास जिस तो मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उहदे उत्ते पाया है, मैं अपना आत्मा उहदे उत्ते अंडेल दिता है, पा दिता है। वो कौमां लई इंसाफ प्रगट करेगा, वो कौमां दे लई इंसाफ प्रगट करेगा। मेरे जिन्हों जिन्होंने परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है
ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜੀਬ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਇਆ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। प्रभु यहोवा का आत्मा मेरे उत्ते है, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, इस लिए यहोवा ने मैनू मसा किया ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ भाई गरीबां ਨੂੰ खुशखबरी सुनावा। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਅੱਠ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕੂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 107 ਰੂਲ ਦੀ 20 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ, ਔਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਹੈ, 26-27 ਹੈ। पर ओ सहाय अर्थात पवित्र आत्मा ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ जिस ਨੂੰ पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭੇ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 16 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਤੋਂ 15 ਜੁਮਲਾ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਉੱਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਤਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਕਸ 16 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਤੋਂ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਬਾਬ 13 ਤੋਂ 15। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਬ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਜੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 26 ਐਕਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 9 ਫਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ ਬਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, और आत्मा का फल ये है, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, आनंद, ਆਨੰਦ, शांति, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਸੜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪੀਤਲ ਔਰ ਜੰਜ ਨਾਤੀ ਜਾਂਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨੰਦ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਧੀਰਜ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ, ਕਿ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਆਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਆਲਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਆਲਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਈਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਲੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲੇ, ਡਬਲ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਈਲੀਆ ਨਬੀ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਲਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 14 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 14 ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਦੋ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿੰਗ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੇ ਰਹੋ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 12:4 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਤਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ,
ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ। ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨੇਚਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਾੜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਰਵਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੂਝ 23:25 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ 5:23 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਲੋਨੀਕਾ 5 ਬਾਬ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਲੋਨੀਕਾ 5 ਬਾਬ ਦੀ 21 ਆਇਤ। ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਾਸੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਸੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ 14 ਬਾਬ ਤੋਂ 13 ਤੋਂ 20 ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ 14 ਬਾਬ ਤੋਂ 13 ਤੋਂ 20 ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਭਈ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮੀਨ ਆਖੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ ਕਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜੋ 10,000 ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10,000 ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुदा ने पाक कलाम में लिखा कि आत्मा में चलो और अकल में चलो। हाँ जी, 20 तक हो गया पूरा 19 ਤੱਕ। और 20 को हे प्रभु हे प्रभु ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ बुद्ध में तुसी बालक ना बनो, मतलब न्याणे ना बनो, ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, बुराई में तुसी कहता बच्चे बने रहो, ਪਰ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ। पर बुद्ध में अकल में तुसी समझदार सियाणे होवो। हाँ जी, हो। 22 तो 23 जाते पढ़ो, बहुत जरूरी है। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇਚਾ ਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਨੇਚਾਹੀਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਗੰਮਬਕ ਨੇਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਨੇਚਾਹੀਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਸਭੋ ਅੱਡਾ ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅਥਵਾ ਨੇਚਾਹੀਣ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਭੇ ਅਗੰਮਬਕ ਬੋਲਣ ਜੇ ਅਗਰ ਸਭੇ ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੇਚਾਹੀਣ ਅਥਵਾ ਜਾਂ ਵਾਕਫ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਜਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੁੱਦੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਮੂੰਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ 39 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਗੰਮਬਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਅਗਾਮ ਬਾਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੱਬ ਸਿਰ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਵਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੋਲੋ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਮੀਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਔਰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 1:21 और 22 दूसरा करंथी 1:21 और 22 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
और मेरे अजीजों दूसरा तिमुथियुस के बाब की 6 और 7 आयत पढ़िए। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹਾਂ इस कारण पौलुस रसूल कह रहा है कि तिमुथियुस ਨੂੰ ਕਿ मैं ਤੈਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਮਕਾ ਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰਿਪਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰਿਪਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ वचन के उत्ते किसी दिन प्रचार करना है और मैं जो कुछ भी प्रभु ने सिखाया और मैं सोचता था कि ये बहुत चंगे ढंग से व्याख्या कर सके और मैं प्रभु जी तो इस गल की माफ़ी मंगना चाहता कि जे अगर कोई गल अगे पिछे होगी तो मैं प्रभु यीशु मसीह तो इस गल की माफ़ी मांगता हाँ क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो गलत प्रचार किया वो कभी भी सानू माफ नहीं करना जाएगा। मैं पवित्र आत्मा जी तो इस गल की माफ चाहता सो प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।